सवे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृत्य भक्त्यायनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमां विहास्यतिः। अलम्पटं शीलधरो गुणाकरो भ्रष्टपरद्यः व्यतितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगत शोकहर्ता नेदाधिकं तापमिवोडुराजः। भगवानना भक्त केवा होय? अलंपट होय, शीलवान होय, गुणवान होय, भक्तिमान होय, बीजाना दुखे दुखी थनारा होय, पोते दुख वेठे सुख आपनारा होय। तो भगवानना भक्तोना लक्षणों बताव्या। अहीं कश्यप प्रजापति कह्યું कि देवी आवा पौत्र तमने प्राप्त थवाना छे, कारण के तमे मारा हरिनी क्षमा मांगी। देखो तमाराथी भूल थई जाय ने अने तम भगवाननी क्षमा मांगी लो ने तोय भगवान तमारी माथे राजी थई जाय छे। भूल करवो ए तो मनुष्यनो स्वभाव छे। देव दानव यक्ष चारण किन्नर गंधर्व मनुष्य आ बधाय भूलो तो करता रहे छे, पण तमे जे भूल करी छे ए भूलोनी हरि पासे क्षमा मांगी लो। अभिमान न करो कि भाई एमां शुं थई गयुं, आवुं अभिमान न करवुं। कारण के वेदोए शास्त्रोए जे नियम बनाव्या छे ए प्रत्येक जीवना हितने माटे बनाव्या छे। आपड़ा वेदो ना कहे कि भाई सांजना समय ने भजन करवुं, भोगनो समय नथी, तो वेद खोटा थोड़ा छे, शास्त्रो जूठा थोड़ा छे। पण तमे शास्त्र ने मानो नहीं, एने तमे गणकारो नहीं, तो पछी तमारा जीवन में दुख आवे ने एनी जवाबदारी भगवान नथी लेतो। कारण तमे शास्त्रो मान्या नथी, तमे विवेक ने पाळ्यो नथी, तमे वेद वचन मान्या नहीं, गुरु वचन मान्या नहीं। अने जो तमे जीवन में दुखी थाव तो एमां शास्त्र शुं कहे, भगवान शुं करे? कारण के तमे तमारा मन ने असंयमी राख्युं छे, आ एनुं परिणाम छे। पण क्षमा मांगी तमे एटले भगवान तमारी माथे राजी थई जाय छे। त्यारथी आ दिति माताना उदरमां बंने बाळकोनुं आगमन थयुं छे। दितिना गर्भमां बंने असुरो जेवा प्रगट्या एटले तरत आखा जगतने त्रास थवा लाग्यो छे। आखुं जगत दुखी थवा लाग्युं छे। सूर्य चंद्रना जे तेज हता ए हणाई जवा लाग्या छे। तमाम लोकोने मनमा बहु त्रास अनुभव थवा लाग्यो छे। एटले देवताओने मनमा एम थयुं कि आनुं शुं कारण हशे, शा माटे आटला बधाने त्रासनो अनुभव थई रह्यो छे। એટલે બધા મળીને બ્રહ્મા પાસે પધાર્યા। બ્રહ્માજીને વિનંતી કરી દેવતાઓએ, હે બ્રહ્માજી, આપ તો વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છો, તમે આ જગતને બનાવ્યું છે। બ્રહ્મા, અમે આપને શરણે આવ્યા છે, અમે આપના સંતાન છીએ, એટલે અમારા હૃદયની વાત તમે સાંભળો કે અમને ત્રાસ કેમ થઈ રહ્યો છે, અમારું મન દુઃખ કેમ અનુભવી રહ્યું છે, અમારા મનમાં બેચેની શું કામ થાય છે મહારાજ, એનું શું કારણ છે? બ્રહ્માજીએ દેવતાઓને કહ્યું, આવો મારી સામે બેસો, વાર્તા થોડી લાંબી છે, હું તમને સંભળાવું। બ્રહ્માજી આ આખી કથા કઈ સંભળાવી। પૂર્વના સમયમાં મારા માનસ પુત્રો હતા 4, સનત સનાતન સનક સનંદન। આ 4 ભાઈ એક વખત વૈકુંઠમાં વિષ્ણુના દર્શન કરવા માટે ગયા। માનસામે સુતા યુષ્મત પૂર્વજા સનકાદયઃ ચેરુર વિહાયસા લોકાન લોકેષુ વિગત સ્પૃહા। તો એકદા ભગવતો વૈકુંઠસ્યામલાત્મનઃ યયુરવૈકુંઠ નીલયં सर्वलोक नमस्कृतम। आ 4 भाई छे ने एम तो वारंवार वैकुंठ में जता था, पण आजे एक विशिष्ट घटना घटवानी छे। ब्रह्माजी कहे छे, हे देवताओ, आ 4 भाईओए वैकुंठ में प्रवेश कर्यो, अने ज्यां प्रवेश कर्यो ने त्यां तो वैकुंठनुं एटलुं बधुं अद्भुत वातावरण, अने ए वातावरण ने जोईने बहु हृदय में सनत कुमारों ने आनंद नो अनुभव थवा लाग्यो। देखो भाई, तमे जे ठेकाणे गया हो त्यानुं वातावरण बहुत शुभ होय, शुभ्र होय, सारू होय, धार्मिक होय, तमारा हृदय ने प्रसन्न करनारू होय, तो तमे राजी थशो ने। मानी लो अहींया आव्या छो तो एनुं वातावरण केटલું सुंदर छे,
સવારમાં વહેલા 4 વાગે ઉઠો તમે તો કોઈને કોઈ પ્રવચન ચાલતું હોય, બ્રાહ્મણો દ્વારા વેદ મંત્રોનો ઘોષ થતો હોય, વાતાવરણ કેટલું પવિત્ર, તમારું મન પવિત્ર બને, તમારી બુદ્ધિ પવિત્ર બને, તમારા વિચારો પવિત્ર બને, તમારું મન આનંદથી ભરાઈ જાય. બ્રાહ્મણો જે શ્લોક બોલતા હોય, વેદ મંત્રોનો પાઠ થતો હોય, તમારું મન પ્રસન્ન થઈ જશે, ચિત્ત રાજી થઈ જાય. ભલે તમે એમાં કંઈ સમજો કે ન સમજો, પણ કેવલ વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ માત્રથી, વેદ મંત્રોના શ્રવણ માત્રથી, દેખો વેદ મંત્રો છે ને એ ભગવાનને સાંભળવા બહુ ગમે છે, ખૂબ ગમે છે. જેમ સાપની આગળ તમે વાંસળી કે મુરલી વગાડો અને કેમ ફન ફેલાકર ઝૂમને લગતા હે વો, જેમ સાપ કેમ ઝૂમવા લાગે, મદારીની આગળ ઝૂમતો હોય ને, એમ વેદ મંત્રોને સાંભળતા ભગવાન ઝૂમને લગતે. વેદ મંત્રો તમે હરિને સંભળાવો ને ભગવાનને બહુ પ્રસન્ન છે. એટલે તો આપણે ત્યાં રુદ્રાષ્ટાધ્યાયથી શંકરજીને અભિષેક કરવામાં આવે છે. રુદ્રીના 8 અધ્યાયોને તમે હરિની આગળ સંભળાવો, એ રાજી થાય છે, પ્રસન્ન બને છે. તો એ રીતે અહીંયા જ્યાં સનત કુમારોએ વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કર્યો તો એટલું બધું આહલાદક વાતાવરણ છે. આમાં લખે છે કે વિમાનોનો કોલાહલ થઈ રહ્યો છે વૈકુંઠમાં, વિમાનો બધા ઉડી રહ્યા છે, એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જતા હોય. ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ હરિદર્શન કરવા માટે આવે ત્યારે વિમાનોના કોલાહલમાંથી હરિકથાનો નાદ ગુંજે છે. કેવલ વિમાનોની ગરગરાટી નહીં, પણ એના અવાજમાં પણ હરિકથા નીકળે છે, યાને ભગવાનના નામનું સંકીર્તન પ્રગટ થાય છે. બાગ બગીચાઓમાં જ્યાં દૃષ્ટિ કરે છે ત્યાં બગીચાઓમાં ગુંજન કરેલા ભમરા હોય ને, ભમરાના ગુંજનમાં હરિકથા નીકળી રહી છે. ऐसा यहाँ लिखा गया है. कोला हलो वीरमते चिरमात्र भृंगे चिरमात्र उच्चे भृंगा धीपे हरिकथा मिव गायमाने. भृंगा धीपे, भृंग એટલે ભમર, હરિકથા મિવ ગાયમાને, માનો હરિકથાનું ગાન કરતા હોય ભમરાઓ, આવો સ્વર ગુંજી રહ્યો છે. અને આવું સુંદર વાતાવરણ જોયું સનત કુમારોએ, અને એ વાતાવરણથી પુલગાંગ અવસ્થાને પામ્યા છે, પુલकित हो गए. और एक दरवाजो पार करो, बीजो दरवाजो पार करो, त्रीजो दरवाजो पार करो. देखो आम तो सनत कुमारो वक्तो वक्त वैकुंठ में आवता होय छे, पण आ वखते एनो आवવાનો हेतु કંઈક જુદો છે. શું હેતુ છે? સાધુ સંતોએ ભેગા મળીને સનત કુમારોને વિનંતી કરી કે મહારાજ અમારી એક વિનંતી સાંભળશો. શું? તો કે ઘણા સમયથી હરિને અમે જોયા નથી, વૈકુંઠમાંથી બહાર નીકળે તો અમે એને જોઈએ ને. તો કંઈક એવું કરો ને કે વૈકુંઠમાંથી બહાર નીકળે. ભગવાન વૈકુંઠ ક્યાંય છોડતા નથી, ક્યાંય જતા નથી, ક્યાંય આવતા નથી. બસ વૈકુંઠમાં લક્ષ્મીજીની સાથે પડી રહે છે, એની સાથેની ચર્ચામાં, જ્ઞાન ચર્ચામાં ડૂબેલા રહે છે, સમાધિ ભાવમાં રહે છે. તો ભગવાન બહાર આવે અને અમે એને નિહાળી શકીએ, અમે એને જોઈ શકીએ, અમે એનું રૂપ ધ્યાન કરી શકીએ, કંઈક એવી કૃપા થાય તો બહુ સારું ગણાશે મહારાજ. આ હેતુથી સનત કુમારોનું આવું થયું છે. દેખો ભાઈ, જે હેતુથી તમે તમારું કાર્ય કરવા માટે બહાર નીકળો ને, એ હેતુ તમારું સિદ્ધ થયા વિના રહે નહીં. હેતુ શું છે તમારો? તમે આ ભાગવત બેસાડ્યું છે, હેતુ શું છે? તો કે પિતૃની મુક્તિ. તો એ થયા વિના રહે જ નહીં, એ થાય જ. ભાગવતજી તમારે આંગણે આવે. દેખો ભાઈ, હું તો ઘણી વાર મારી કથામાં એ કહું કે પિતૃને તમે મુક્ત કરવા માટે ભાગવત કથા બેસાડો, એ તો અધૂરી વાત છે. પૂરી વાત તો શું છે? જેના પિતૃઓ મુક્ત થઈ ચૂક્યા હોય એની પાછળ ભાગવત બેસે છે. જેના પિતૃ મુક્ત દશાને પામી ચૂક્યા હોય, જેના પિતૃ બહુ સારી સ્થિતિમાં હોય, એ તમને પ્રેરણા કરે છે કે ચાલો મને ભાગવત કથા સંભળાવો. मैं तो ये मानता हूं, कई कथाओं में ये बार बार मैं कहा करता हूं कि मुक्त થઈ ચૂકેલા પિતૃની પાછળ જ ભાગવત બેસે છે. और भागवत सुनने के बाद तो कोई पितृ अतृप्त हो ही नहीं सकता. तो આ તમારો હેતુ છે. અને કોઈ પણનો હેતુ, મનુષ્યનો, ચારણનો, યક્ષો, ગંધર્વનો, સનત કુમારોનો, કોઈ પણનો હેતુ સિદ્ધ થયા વિના રહે નહીં. શું કામ? હરિ તરફ તમે જાઓ છો, ભગવાન તરફ જાઓ છો. પરમાત્મા તરફ તમે જ્યારે જતા હો ને ત્યારે તમારો હેતુ સિદ્ધ થયા વિના રહેતો જ નથી. પણ હેતુ તમારો શુભ હોવો જોઈએ. બસ આજે સનત કુમારોના મનમાં એ ભાવના છે
કે અમારું કામ પતી જાય તો સારું, કંઈક એવો મોકો બની જાય કે હરિને અમે વિનંતી કરીએ કે હરિ હવે પ્રગટ થાવ ને, તમે જગતમાં સંસારમાં પધારો ને. તો આ ચિંતન કરતા કરતા એક દરવાજો, બીજો દરવાજો, ત્રીજો દરવાજો, આમ 7મે દરવાજે પહોંચ્યા. આમાં વર્ણન છે કે 7મે દરવાજે જ્યાં સનત કુમારો પધાર્યા ને ત્યાં જય અને વિજય અને અનાયાસે રોક્યા. આજ સુધી કોઈ દિવસ રોકતા નહોતા, આજે એને રોક્યા. અને જેવા એને રોક્યા એટલે સનત કુમારોને ક્રોધ આવી ગયો. આમાં લખે છે સહસા કામાનુજૈન ઈશત કામાનુજૈન સહસા, યાને કામનો નાનો ભાઈ ક્રોધ એના હૃદયમાં વ્યાપી ગયો. નિયમ એવો છે કે જ્ઞાનીને ક્રોધ ન થવો જોઈએ. જ્ઞાની હોય ને એને ક્રોધ કરવાની મનાઈ છે. જ્ઞાની ने क्रोध न थवो જોઈએ, लेकिन आज क्रोध हो गया. क्यों हुआ? भगवत इच्छा से हुआ. ज्ञानी ने જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે એની પાછળ કોઈ કારણ હોય, કોઈ ભગવત ઈચ્છા હોય. આ એનું પ્રમાણ છે. आज क्रोध हुआ और सनत कुमारों ने कहा कि तुम दोनों के मन में विषम बुद्धि आई है. तुम यहाँ रहते हैं समता में, यहाँ भगवान की सेवा में है, और यहाँ रहकर तुम विषम बुद्धि से व्यवहार करते हो, इसलिए तुम्हारे हृदय में आसुरी भाव प्रकट हुआ है. जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ. सनत कुमारों असुर बनवानो श्राप आपी दीधो. वचन निकल गए मुंह में से. अब कोलाहल वधी पड़्यो. सनत कुमारों ने शरणे आवे छे बन्ने जय અને વિજય નામના બંને પાર્ષદો શરણે આવીને એને વિનંતી કરી, બાપજી એક વાત અમારી સાંભળી લો. અમારે બીજું તમારો શ્રાપ અમને મંજૂર છે, પણ અમારી એક વાત તમે સાંભળો. क्या कहा सुनिए. मावो नुताप कलया भगवत स्मृति गनो मोहो भवेदिह तुनो व्रजदो रधोदह मोहो भवेदिह तुनो व्रजतो रधोदह. महाराज जी, गमे एवी अधमમાં अधम યોનિમાં અમે જવા તૈયાર છીએ. અમે કેવલ અસુર બની એવું ઈચ્છતા નથી. તમે અમને જ્યાં મોકલો ત્યાં અમે જવા તૈયાર છીએ. અસુર બનવા અમે તૈયાર છીએ મહારાજ, પરંતુ અમારી એક વિનંતી સાંભળો કે અમે જ્યાં હોઈએ ત્યાં અમે નારાયણનું નામ કોઈ દિવસ ભૂલીએ નહીં. આટલી કૃપા કરો. क्या कहा? એને ખબર હતી કે ભાઈ અસુર ભાવ તમારામાં આવી જાય ને, તમે અસુર બનીને આવો એટલે તમારો સ્વભાવ આસુરી થઈ જાય, તમારી વાણી આસુરી થઈ જાય, તમારી વૃત્તિ આસુરી થઈ જાય. અસુરનું શરીર તમને મળે ને એટલે તમારામાં બધા અસુરના ભાવ આવે. ને અસુર હોય ને એ ભગવાનનું વિરોધી હોય. અસુર હોય નાસ્તિક હોય, અસુર હોય શાસ્ત્રોનો વિરોધી હોય. એટલે એને ખબર હતી કે ભાઈ અમે વિરોધ કરવાના છીએ જ્યારે અસુર બનશું ત્યારે, અને અમને હરિનું નામ યાદ નહીં આવે એટલે અગાઉથી માંગી લીધું કે જ્યાં હોઈએ ત્યાં અમે, પરંતુ અમે નારાયણનું નામ ભૂલીએ નહીં મહારાજ, એવી વ્યवस्था हमारा માટે करो. मांगा है. ये दोनों भाइयों ने मांग लिया सनत कुमारों से, और इसलिए कहते हैं कि सनत कुमार 4 भाई माना एक भाई ने, सनत कुमार ना 4 भाई माना एक भाई ने प्रहलादનું રૂપ ધરીને આવવું પડ્યું. પ્રહલાદજીનું રૂપ ધારણ કરીને આવવું પડ્યું છે. શું થયું? નથી સંભળાતું? હે સંભળાય? બરાબર સંભળાય છે? ઓલું એક સ્પીકર સંભળાય છે. આમાં આ તો કઈ આવતું જ નથી. તમને સંભળાય છે ને? હરિઓમ આવે છે? હરિઓમ. એટલું જ રહેશે. હવે એનું આખું સેટિંગ ને એનું સેટ જ એક પ્રકારના છે. એને એમ જ ચલાવવું છે. તમે જો એને પેલી હોલમાં કથા ચાલે છે ને, ત્યાં માઇક સેટ બહુ સારું ગોઠવ્યું છે. હા, ભગવાન અરવિંદનાભ સ્વાનામ વિબુદ્ધ સદતે ક્રમહાર્યરદ્યઃ તસ્મિન યયો પરમહંસ મહામુનિનામ મનવેષણીય ચરણો ચલયન સહશ્રી. તો મહારાજ, અમારી એક ઈચ્છા છે કે અમે ગમે તે યોનિમાં હોઈએ ને મહારાજ, અમે નારાયણનું નામ ક્યારે ભૂલીએ નહીં. એટલે કોલાહલ વધી ગયું, અને કોલાહલ વધવાથી ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ છે
એ દ્વાર ઉપર આવી ગયા. ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ દ્વાર ઉપર પધાર્યા ને એટલે ભગવાનના કંઠમાં તુલસીની માળાઓ છે. એ તુલસીની માળાઓ છે એની ગંધ લઈ અને વાયુ સનત કુમારોના નસકોરામાં જ્યાં પ્રવેશ કરે છે ત્યાં તો સનત કુમારોના ચિત્તમાં દ્રવતા આવી ગઈ, એનું ચિત્ત દ્રવિત થઈ ગયું. જો અહીંયા આ વાત એટલા માટે લખી છે કે સનત કુમારોનું ધ્યાન છે ને અક્ષર બ્રહ્મમાં હોય. જ્ઞાની પુરુષ હોય ને એનું ચિત્ત બહુ શાંત હોય, સમચિત્ત હોય, એને કોઈ અકળાવી ન શકે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં. પણ આજે શું થયું કે સનત કુમારોના ચિત્તમાં દ્રવતા આવી ગઈ, ચિત્ત દ્રવિત થઈ ગયું. જ્ઞાનીનું હૃદય કોઈથી દ્રવિત ન બને, એની આંખમાં આંસુ ન આવે. આંસુ કોની આંખમાં આવે? ભક્તની આંખમાં આવે. ભક્ત રડે. ભગવાનના વિયોગમાં ભક્તના હૃદયમાં વેદના થાય અને એના વિયોગમાં એની આંખમાં આંસુ આવે છે. એટલે આજે શું બન્યું કે સનત કુમારોની આંખ રડી પડી. તો જ્ઞાનીના હૃદયને દ્રવિત કરવા માટે ભગવાન સગુણ રૂપ ધરીને પ્રગટ થાય છે. દેખો, હરિનું રૂપ એવું છે, ભગવાનનું રૂપ એટલું બધું શુભ્ર છે, પરમાત્માનું રૂપ એટલું બધું ધવલ અને કાંતિમાન છે, એટલું બધું નિર્વિકાર સ્વરૂપ છે હરિનું કે આવા હરિને જેણે જેણે જોયા ને એ બધાએ રોયા. તમે મહારાજ જનકજીની સ્થિતિ જુઓ. ભગવાન રામચંદ્રજીને જોયા ને શું દશા થઈ હતી. સહજ વિરાગ રૂપ મન મોરા, સહજ વિરાગ રૂપ મન મોરા, થકિત હોત જીમી ચંદ ચકોરા, થકિત હોત જીમી ચંદ્ર ચકોરા. नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा. वाह! તો વૈરાગ્યમાં મારું મન મહારાજ ડૂબેલું રહે છે અને આ બંને ભાઈઓને જોઈને આજે મને કેમ જોયા કરવાનું મન થાય છે. આ સંસારના કોઈ પદાર્થો મને ખેંચી શકતા નથી, કોઈ વ્યક્તિ નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં, કોઈ વિષય નહીં, કોઈ પણ પદાર્થ મને ખેંચી ન શકે. કોઈના પ્રત્યે મારો રાગ નથી महाराज. मैं सहज विराग में डूबा हुआ आज अनुरागी में क्यों बन गया महाराज. ये दोनों भाई को देखने का मन मुझे क्यों हो रहा है, मानो जैसे कोई चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहे, बस वैसा भाव मुझे हो रहा है. ये दोनों है कौन महाराज, कौन है ये दोनों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसे मैं इसे देखता रहूं महाराज, क्या कारण है. એ વખતે વિશ્વામિત્રજી રહસ્ય બતાવ્યું કે મહારાજ આ સંસારમાં જેટલા આત્માઓ છે ને એ બધાને આ પ્રિય છે. जितने संसार में जितने लोग हैं ना ये सबको ये प्रिय है क्योंकि ये सबकी आत्मा है, ये सबकी आत्मा है. तो કહેવાનો ભાવ એ છે કે જ્ઞાની પુરુષોના ચિત્તને પણ હરિનું રૂપ દ્રવિત કરે છે. આજે શરત કુમારોનું હૃદય દ્રવિત બન્યું છે. શરત કુમારોએ ભગવાનને નિહાળ્યા છે. પ્રભુને કહ્યું, હે પ્રભુ, તમે અમારા કર્ણ દ્વારા પ્રવેશ કરો છો, અમારા હૃદયમાં આવો છો. જો સનત કુમારો કેવી સરસ વાત કરે છે, હે નારાયણ, તમે અમારા કાન દ્વારા પ્રવેશ કરો છો. પરમાત્માનો પ્રવેશ તમારા હૃદયમાં કેમ થાય? કથા દ્વારા થાય, કથા દ્વારા થાય. પ્રવિષ્ટ કર્ણ રંધ્રેણ,
ભગવાન કથા દ્વારા, શબ્દ દ્વારા, તમારા કાનના છિદ્રો દ્વારા પ્રવેશ કરી અને હૃદયમાં પધારે છે. અને હૃદયમાં નિવાસ કરીને પછી એને જ્યારે ઈચ્છા થાય ને ત્યારે તમારી જ આંખ દ્વારા પ્રગટ થઈ તમને દર્શન આપે છે. ऐसे प्रभु प्रकट होते हैं. ક્યાંથી આવ્યા? તમારા પોતાના હૃદયમાં જ બેઠા છે, પ્રગટ થઈ જાય છે. જ્યારે તમને કરુણા જાગે એના હૃદયમાં તમારા પ્રતિ, તો आपके सामने वो प्रकट हो जाते हैं और हमको दर्शन देते हैं. तो प्रभु અમને ક્ષમા કરજો, અમારાથી ક્રોધ થઈ ગયો છે. એટલે ભગવાને કીધું, દેખો આમાં તમારો કોઈ દોષ નથી, મારા પાર્ષદોએ તમારો અપરાધ કર્યો છે ને, એટલે હું તમને મનાવવા આવ્યો છું. કારણ કે મારા માણસો છે આ બંને, અને મારા માણસો તમારો અપરાધ કરે તો એમાં દોષ મારો કહેવાય. भगवान ने कहा कि मेरे आदमी ने आपका अपराध किया है, इसलिए दोष मेरा है और इसलिए मैं आपको मनाने आया हूं. सनत कुमारों ने पूछा, प्रभु हमको मनाने की क्या आवश्यकता है आपको? आप तो जगत के नाथ है, हमको मनाने की जरूरत क्या है? तो भगवान ने कहा कि देखो सनत कुमार, मने आ जगत में वाहवाही मળી છે ને તમારે કારણે મળી છે. આ જગતમાં લોકો મારી વાહવા શું કામ કરે છે? મને આ પ્રાપ્ત કીર્તિ શા માટે મળી છે? તમારા જેવા સંતોની કૃપાથી, તમારા જેવા વક્તાઓની કૃપાથી, તમારા જેવા બ્રાહ્મણોની કૃપાથી લોકોએ મારા મહિમાને જાણ્યો. દેખો, બ્રાહ્મણ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને ભગવાનનો મહિમા તમને બતાવે જ નહીં તો ભગવાનને ઓળખે કોણ? એના ગુણગાન જ ન ગાય, એનું નામ, રૂપ, પ્રભાવ, સ્વભાવના મહિમાને જો વર્ણવે નહીં તો આ સંસારમાં એની વાહવાહી કેમ થાય? એટલે ભગવાને કીધું કે મને પ્રાપ્ત કીર્તિ તમારાથી મળી છે મહારાજ, અને તમારો અપરાધ આ મારો હાથ પણ કરે ને તો મારા હાથને પણ હું કાપીને ફેંકી દઉં, હું ચલાવી ન લઉં. ભગવાન કહે છે કે મારો ભક્ત મને એટલો બધો પ્રિય છે, તમારાથી મને પ્રાપ્ત કીર્તિ મળી છે. भगवान यहाँ बोले, सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि प्रतिकूल वृत्तिम छिन्द्यान स्वबाहुमपि. ये हाथ अगर आपका अपराध करेगा तो ये हाथ को मैं काट कर फेंक देता. भगवान ने संकेत કરી દીધો કે મહારાજ આ બંને મારા હાથ છે. સંકેત કરે, કોણ? જય અને વિજય, એ મારા બે બાહુ છે. હવે મારે એને કાપીને ફેંકી દેવા પડશે, મારાથી દૂર કરવા પડશે. ભગવાને હકીકતે તો ભક્તોનો પક્ષ લીધો છે. આમાં ભગવાન છે ને પક્ષધર બને છે. ભગવાન એમ કહે છે કે હવે આ બંનેને મારાથી હું દૂર કરીશ અને એનો ઉદ્ધાર થાય ને એટલા માટે મારે અવતાર લેવો પડશે. મનોહરીએ આવો ગુપ્ત સંકેત કરી દીધો છે. પછી તો ભગવાનની ક્ષમા માંગી છે સનત કુમારોએ. દેખો, સનત કુમારોએ તો ક્ષમા માંગી, ભગવાને પણ ક્ષમા માંગી સામે, જય વિજય પણ ક્ષમા માંગી છે. પણ શ્રાપ થયો એટલે બંનેને અસુર બનવું પડશે. જય વિજય ભગવાનને એટલા બધા પ્રિય છે કે લક્ષ્મીજી પણ એને એટલા પ્રિય નથી. એની કથા છે કે લક્ષ્મીજી એક વખત વૈકુંઠમાં આવતા હતા અને વૈકુંઠમાં જ્યાં 7મે દરવાજે પહોંચ્યા, જય વિજય એને રોકી દીધા હતા કે માં તમે નહીં જાઓ, મારા નારાયણ સૂતા છે, શયનમાં છે. અરે પણ એ મારા પતિદેવ છે, હું એની સેવામાં જાઉં છું, એની ચાકરી કરીશ, તમે મને જવા ન દો, ન ચાલે. નહીં માં આપ નહીં જાયગી, મના કરી દે. પછી એકાદ વખત એકાંતમાં મળ્યા હશે લક્ષ્મીજી, તો કહ્યું કે પ્રભુ એક ફરિયાદ है आपके सामने. क्या है देवी? तो ये दोनों जो आपके पार्षद है ना वो अच्छे नहीं है. तो क्या हुआ आपसे, आपको कुछ कहा? तो क्या हाँ, मैं आ रही थी आपके पास आपकी सेवा में, मुझे आने नहीं दिया. तो क्या करे? तो कि दोनों को नौकरी से निकाल दो ना. ભગવાન વિચાર કરે છે કે લક્ષ્મીજીનું જો ન માનું તો પછી એને દુઃખ થશે. એટલે ભગવાને એવી યોજના ઘડી કે એક સાથે ઘણાય કામ થઈ જાય. આ ભગવાનને ઘડેલી યોજના છે. લક્ષ્મીજીને પણ સારું લાગે એટલે એ બેને નોકરીમાંથી નિકાલી દીધા, પોતે ન કાઢ્યા. દેખો, એમાં નિમિત્ત બનાવ્યા સનત કુમારોને. પાકા તો બહુ છે, હરિચતુર બહુ છે, એટલે એમાં નિમિત્ત બનાવ્યા કોને? બ્રાહ્મણોને. કોઈ પણ ઘટના સમાજમાં કે સંસારમાં ઘટે ને એમાં હરિ હંમેશા બ્રાહ્મણોને નિમિત્ત બનાવે છે. અહીંયા સનત કુમારો નિમિત્ત બનાવ્યા છે અને યાદવા સ્થળીમાં પણ બ્રાહ્મણોને નિમિત્ત બનાવ્યા છે. યાદવા સ્થળી જ્યારે ભગવાને કરીને યાદવા સ્થળી થઈ જાય દ્વારિકામાં,
એ વખતે પણ બ્રાહ્મણો નિમિત્ત બન્યા છે. એણે ધાર્યું તો પોતે બધું કરી શક્યા હોય, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, दूसरों को निमित्त बना दिया. इसका कारण है, एनु पण घणा बधा कारणों छे. तो इस प्रकार सनत कुमारों की चाहना थी कि भगवान बाहर निकले, ये भी हो जाएगा, क्योंकि आप बन्ने असुर बनीने आवशे ने एने हणवा माटे भगवाने अवतार लेवो पड़शे, बहार आववुं पड़शे. भगवाने विचार करो कि भाई ये दोनों असुर बनकर आए तो मैं भी अवतार लेकर आऊं और मुझे थोड़ी मल कुश्ती मिल जाए, दो दो हाथ कर लूं उसके साथ, शरीर में स्फूर्ति आ जाए. घना समय थी आळसू बनीने पड़ी रह्यो छो, तो शरीर भी एक्सरसाइज कर लो अच्छी तरह, क्योंकि मुझे युद्ध करना पड़ेगा ये दोनों से, तो स्फूर्ति भी मिल जाए और मैं अवतार लेकर आऊं तो मेरे अवतारों की गाथा को गाते गाते मेरे भक्त भवसागर तर जाएंगे. तो घणा बधा कार्यों आ घटना थी भगवाने आ लीला करी एनाथी सिद्ध थवाना छे. तो बाजू में आवीने सनत कुमारों ने भगवाने आ बात कही. देखो सनत कुमार जी, आमां तमारो कोई दोष नहीं, तमारो कोई अपराध नहीं. इस श्राप का निर्माण तो मैंने पहले से कर दिया था. मैंने तो है ब्राह्मण केवल आपको निमित्त बनाया है. एतो सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सत्यं संग्रम संवृत समाध्यनुबद्ध योगो भूयस्सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मयैव निमितस्तदवेत विप्रः. शापो मयैव निमितस्तदवेत विप्रः. ये श्राप तो मैंने बना डाला है, आपको तो मैंने केवल निमित्त बनाया है, ऐसा कहा. पछी तो सनत कुमारों ने भगवाने विदाय आपी. आ आखी कथा ब्रह्माजीए देवताओं कई संभळावी अने अंतमां कह्युं कि देखो आपणा बधाईनी चिंता हरि करे छे, हम सबकी चिंता हरि करते हैं, हमारा सबका क्षेम भी भगवान करते हैं. એટલે એટલું ધ્યાનમાં રાખો કે બહુ ચિંતા ન કરવી, તમે એના શરણે છો એ चिंता करशे. सब अपने अपने घर गए, अपने अपने धाम में गए सब देव. यहाँ मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं, आ बाजू हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्षना जन्मनो समय आवे छे. ए वखते आकाश में उत्पातों थवा लाग्या छे, लोहीनी वृष्टिओ थवा लागी छे, जेने अपशुकनो कहेवाय. देखो महापुरुषो ने संतो आ जगत में पधारे ने त्यारे शुकनो थाय अने असुरो आवे त्यारे अपशुकनो थाय. એટલામાં અપશુકોનું થોડું વર્ણન છે અને અપશુકોનો થઈ રહ્યા છે. અને આ બંને અસુરો દિતિ માતા દ્વારા પ્રગટ થયા અને બંનેનો જન્મ થતા વેત જ બંને 1.5 ફૂટ રોજ વધી રહ્યા છે. એકનું નામ રાખ્યું હિરણાક્ષ અને બીજાનું નામ રાખ્યું હિરણ્યકશ્યપુ. देखो आ બંનેના અર્થને બરાબર સમજો. હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ આ જે બે નામ છે એમાં એક નામ સામાન્ય છે, હિરણ્ય. બંનેમાં હિરણ્ય શબ્દ આવે છે. हिरण्य એટલે આપણને બધાને ખબર છે સોનું. हिरण्य એટલે શું થાય? સોનું. સંસ્કૃત નિરુક્તમાં એની વ્યાખ્યા છે, હિતમ રમણમ ભવતિ ઇતિ હિરण्यम. હિતમ રમણમ ભવતિ, જે મારું તમારું હિત કરે, આપણને મનોરંજન કરાવે, આપણને આનંદ આપે, એને હિરण्य કહેવાય. પણ આ હિરण्य શબ્દ હર્ય ધાતુ ઉપરથી બન્યો છે. હર્યતે જનાદ જનમ પ્રતિ ઇતિ હિરण्यम. हरियते जनात जन्म प्रति, हरि एटलो दौड़વું, एक ना घेरे थी बीजा ना घेर, और दूसरे के घर से तीसरे के घर में, एक दूसरों के घर में जो सोना दौड़ा करता है, जो संपदा दौड़ती रहती है, उस पर जिसकी आंख लगी रहती है, उसका नाम है हिरणाक्ष. ए मारा तमारा घर में केटલું હોનું છે ને, એની ચિંતા જે બહુ કરતો હોય ને એને હિરણાક્ષ કહેવાય. બીજાના ઘરમાં કેટલી સંપત્તિ છે એની ચિંતા આપણે શું કામ કરવી? કહીએ એ તો એની કમાઈ છે, એનું પ્રારબ્ધ છે, એના પ્રારબ્ધાનુસાર એને પ્રાપ્ત થઈ જતું હોય, પણ આપણે બહુ ચિંતા કરી, અરે એની પાસે તો કેટલું બધું સોનું છે, માણસ ચિંતા કરતો હોય. એમ હિરણાક્ષ કેવો છે કે જગતમાં મોટામાં મોટી વસ્તુ કઈ તો કે પૃથ્વી. પૃથ્વીને હરીને લઈ ગયો છે. પૃથ્વીનું હરણ કરીને સુતલ પાતાલમાં છુપાવી દીધી. દેખો મોટા મોટો ભૂમાફિયા છે આ, મોટા મોટો ભૂમાફિયા કહીને આપણે કે જેટલી ભૂમિ છે ને બધી મારા બાપની, અને છુપાવી દીધી સુતલ પાતાલ.
यानी हिरणाक्षનો अर्थ છે લોભી, અત્યંત લોભી હોય। ભગવાન તમને ગમે એટલું આપે પણ હજી મળે, હજી મળે, હજી મળે, હજી મળે, આવું જે માન્યા કરતો હોય એને કહેવાય હિરણાક્ષ। અને હિરણ્યકશ્યપનો અર્થ છે કે જે ભોગી છે, અત્યંત ભોગી, સોનાની શૈયા ઉપર જે સુવાની ઈચ્છા કરે એને કહેવાય हिरण्यकशिपु। कशिपु यानी बिछौना, कशिपु का मतलब बिछौना होता है। तो सोने की बिछौनों पर जो सोता रहता है यानी जो भोग प्रधान जीवन जीता है उसको हिरण्यकशिपु कहते हैं। तो एक है लोभ, एक है भोग, लेकिन लोभ को मारेंगे वराह भगवान। इसमें लिखा है कि हिरण्यकशिपु बड़ा हुआ और फिर जल में प्रवेश कर देता है। ये वक्त तो जल ही जल था, चारे बाजू जल ज हतुं, એટલે એમણે જળમાં પ્રવેશ કર્યો। જળમાં પ્રવેશ કરીને વરુણ ભગવાનને કીધું કે મારી સાથે યુદ્ધ કરો। વરુણ ભગવાન કે ભાઈ હું તમને કેમ જીતી શકું, તમે પુરાતન પુરુષ સાથે युद्ध करो। तो पुरातन पुरुष कहाँ मिलेगा, तुम नारद जी को पूछो। तो नारद जी को ढूंढा और कहा ए महर्षि देवर्षि नारद जी मुझे बताइए पुरातन पुरुष कहाँ मिलेगा। तो कहा महाराज जेवो पुजारी होय ने वो देव होय, जाओ आगे मिल जाएगा। जेवो पुजारी होय ने एवो ज देव होय। અને તમે જો પૂજા કરવા ઈચ્છતા હો તો તમારે જેવો દેવ તમારી સામે હાલ્યો આવે છે। कौन? वराह भगवान। उस समय वराह प्रकट हो चुके थे ब्रह्मा जी की नाक में से और पृथ्वी ने इन्हें सूंघी सूंघी शोधी लीधी। बूंद छे ने ए माटी खातुं होय ने माटी, भगवान वराहनुं स्वरूप छे ने बूंद जेवुं स्वरूप छे। એટલે सूंघता सूंघता पृथ्वी સુધી પહોંચ્યા અને ત્યાં જઈ એ પૃથ્વીને પોતાની દાઢ ઉપર ધારણ કરી અને આવી રહ્યા હોય એ समय हिरणाक्ष सामू मिलो। कहा हे सुवर कहां से तू ये पृथ्वी लेकर आ रहा है, ये तो मेरी है, मेरी पृथ्वी है। भगवान ने कहा तेरी कब से हो गई, ये तो मैंने जगत के लिए बनाई है, तेरी कब से हो गई, अगर तेरी है तो तू ले ले, मेरे साथ युद्ध कर ले। और भगवान के साथ हिरणाक्ष का युद्ध हुआ। अब आखा अध्याय में वर्णन है कि हिरणाक्षनी सामे भगवाने युद्धनो आरंभ कर्यो। शुरुआत में भगवान गदा चलावी, गदा पाछी आई गई, गदाए काम न आप्युं। भगवान की गदानु नाम से कौमुदकी गदा। त्यार पछी भगवाने सुदर्शन चक्र चलाव्युं, सुदर्शन पाछुं आव्युं। शूल चलाव्युं, शूल पण पाछुं आव्युं। भगवान विचार करे छे एके अस्त्र शस्त्र काम केम लागता नथी। એટલે હવે એને સમજાયું ओ ये तो सब साथ में बैठकर सत्संग करने वाले लोग हैं, शस्त्र कैसे काम लगेगा, साथ में बैठने वाले हैं ना सब। हिरणाक्ष कौन है? वो जय नाम का भगवान का पार्षद है। हिरण्यकशिपु कौन है? वो विजय है। तो जय विजय जब भगवान के धाम में बैठते हैं तब सुदर्शन चक्र उनके सामने आकर बैठता है और सत्संग करते हैं सब। भगवान की गदा, भगवान सुदर्शन चक्र, भगवान श्रृंगार, भगवान की मुद्रिका, भगवान की वनमाला, आ बधी वस्तु से ने जीवती वस्तु है मेरे भाई बहन। अपनी वस्तु से ने जड़ता थी भरेली हो, लेकिन भगवान की सब चीजें चैतन्य से भरी होती है। तमने खबर है भगवान ना आयुधो अवतार लईने आवे, सुना है कभी, सांभळ्युं छे? हरिना आयुधो होय ने अवतार लईने आवे, हरिनी वनमाला अवतार लईने आवे छे। ये अवतरित थे एक महापुरुष रूपे। कौन? रामानुजाचार्य। आचार्य रामानुज जो हुए वो भगवान की वनमाला के अवतार है। शेषनागनो अवतार पण गणाय छे। रामानुजाचार्य शेषावतार पण कहेवाय छे अने वनमालानो पण अवतार छे। भगवान सुदर्शन चक्र अवतार लईने आवे। कौन? निम्बार्काचार्य। अपने त्या आचार्यों थे ने, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, आ बधाय आचार्यों अपने एक एक सिद्धांत आप्यो छे। एक एक सिद्धांत भगवत तत्व ने समझावा माटे आपणे सिद्धांतो आप्या छे। शंकराचार्य अपने केवलाद्वैत आप्यो, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत आप्यो, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत आप्यो। निम्बार्काचार्य जो है वो सुदर्शन के अवतार है। तो इस प्रकार ये सब आयुध अवतरित होते हैं और भगवान के सत्संग करते समय साथ में बैठते, इसलिए एक दूसरों पर घात नहीं किया, सब वापस आ गए। और भगवान ने सोचा कि ये मेरा भी मान नहीं रहे हैं और इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। प्रभु सामने आए। ब्रह्मा जी आवी विनंती करी, प्रभु हवे आसुरी वेळा कहेवाय, संध्यानो समय, ए वखते असुरोनुं बळ वधतुं होय छे अने एटले तमे जल्दीथी आ दैत्योनो संहार करो। एनी सामे भगवान आव्या अने भगवाने बाजुमां आवीने कनपट्टी पर एक घूसा जमा दिया।
इसमें लिखा है सब कि परमात्मा ने एक घूसा करेण कर्ण मूलेहन यथा स्वाष्ट्रम मरुत्पति, करेण अपने हाथों से, कर्ण मूलेहन, कर्णमूला कानून जो मूल हो ये कनपट्टी कहलाती, तो उस पर एक घूसा जमा दिया, जोरदार घूसा जमा दिया प्रभु ने, और वो गोल 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 चक्कर चक्कर घूमने लगा, आंखें बाहर निकल आई और शरीर में से प्राण निकलकर भगवान में समा गए। वराह नारायण भगवान की जय जयकार हुआ। देखो हिरण्यकश्यप का मतलब है लोभ, लोभ को कौन मारते हैं तो कहा वराह। क्या है वराह? सत्कर्म। सत्कर्म करवाથી તમારો લોભ મટે છે। સારું કામ કરો તો પૈસા વાપરવા પડે કે નહીં પર્વતભાઈ? વાપરવા પડે ને? લોભ થતો હોય તો દેવા પડે ને? સારું કામ કરે છે પછી એમ કે હું નહીં દઉં એ નો હાલે, આપવા પડે। સત્કર્મ છે તો સત્કર્મ કરો એટલે તમારો લોભ મટે છે। વરાહનો અર્થ છે સારો દિવસ। તમારા ઘેર સારો દિવસ આવે એટલે તમારો લોભ મટે છે। વરાહ એટલે યજ્ઞ। તમારે ઘેર કોઈ પણ પ્રકારનો યજ્ઞ શરૂ કરો તમે, આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે, કોઈ પણ પ્રકારના ઘણા યજ્ઞોના પ્રકાર છે। વરાહ ભગવાન યજ્ઞોનું સ્વરૂપ છે। કોઈ પણ પ્રકારનો યજ્ઞ તમે શરૂ કરો એટલે તમારો લોભ મટે છે। તો દેખો ભાઈ, આ લોભ ને કામ ને ક્રોધ ને એ આપણી બુદ્ધિને દૂષિત કરે છે, દૂષિત કરે છે બુદ્ધિને। તમે જેટલું સત્કર્મ કરશો ને એ બધી તમારી કમાઈ છે, તમારી ભેળી આવવાની છે, તમારી સાથે આવશે। તમારું દીધેલું કોઈ દી એળે જાતું નથી કોઈને પણ। इवन छलावा करके वो आपसे ले गया वो भी आपको वापस मिलेगा। कोई मानस तमने छेतरीने लई जाए ने, छेतरीने अणहकનું પણ જો તમારી પાસેથી લઈ જાય તો એને પાછું દેવું પડે છે। સંસારનો નિયમ છે, प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत है ये। और कोई किसी से कुछ भी लेना चाहे लेकिन बिना अधिकार उसको कुछ नहीं मिलता, तो એને પાછું દેવું પડે કોઈ ને કોઈ પ્રકારે। એટલે ભગવાને આપણને આ ચરિત્ર દ્વારા શીખવ્યું છે कि हमारे हृदय में जो लोभ भरा है अगर उसको मिटाना चाहे तो वराह को प्रकट कर दो, यानी वराह भगवान की भक्ति करो। તમારા ઘરમાં સારો દિવસ આવે, સારો પ્રસંગ આવે, આવી સારી કથાઓ થાય એટલે તમારો લોભ નષ્ટ થાય છે। આ કથા જે સાંભળે છે એનું શૌર્ય વર્ધન થાય છે, એની શૂરવીરતા વધે છે। હવે શૌનકજી પ્રશ્ન કરે છે કે બ્રહ્માજી હવે આગળ ઉપર પછી કઈ સૃષ્ટિક્રમની રચના કરી એ વાત કરો। એટલે થોડી એ વાત કરી છે, બ્રહ્માજીએ પોતાનામાંથી અવિદ્યા બનાવી છે, પછી યક્ષ, ભૂત, પિશાચ આ બનાવ્યા અને એ બધાય બ્રહ્માજીને ખાવા દોડ્યા। એટલે બ્રહ્માજી રુદ્ર ભગવાને લલાટમાંથી પ્રગટ કર્યા અને રુદ્રને કીધું કે તમે આના અધિપતિ, આ ભૂત પ્રેત પિશાચને તમે બધાય રાખો, આ બધાયને તમે રાખો। એટલે રુદ્ર એના અધિપતિ બન્યા છે અને રુદ્રને ત્યાં સ્થાપિત કર્યા ઈશાનમાં। પછી બ્રહ્માજીએ જાંગમાંથી, પોતાની જાંગમાંથી દેવતાઓને પ્રગટ કર્યા છે। પછી અસુરો પ્રગટ થયા, એ શરીર છોડ્યું અને એ શરીરમાંથી સાયંતની નામની સંધ્યા પ્રગટ થઈ। સાયંતની સંધ્યાને જોઈ બધા આકૃષ્ટ થયા। પછી બ્રહ્માજીએ બગાસું ખાધું, એમાંથી નિદ્રા પ્રગટ થઈ ગઈ। એ શરીર એને છોડ્યું, એમાંથી અંધારું પ્રગટ થયું। પછી બ્રહ્માજીના કેશમાંથી સર્પ અને નાગ પ્રગટ થયા અને બ્રહ્માજીના તપ, સમાધિ અને વિદ્યામાંથી ઋષિ પ્રગટ થયા। તો આ બધું ઘણું બધું લાંબુ વર્ણન છે, પણ એના સાર રૂપે મેં તમારી સામે મૂક્યું છે। વિદુરજી પૂછે છે, મહારાજ મનુ મહારાજને ત્યાં 3 પુત્રીઓ, પૃથ્વીનું શાસન મનુ મહારાજને સોંપવામાં આવ્યું। બ્રહ્મણ કક્ષામાં ભગવાન વરાહને સ્થાપિત કરી હિરણાક્ષનો વધ કર્યા પછી, અને આ શાસન મનુજીને સોંપવામાં આવ્યું। મનુ મહારાજ માનવ છે, જગતના પ્રથમ માનવ કોઈ હોય તો મનુ અને શત્રુપા છે। આ મનુ શત્રુપાને ત્યાં 3 દીકરીઓનો જન્મ થયો। એમાં દેવહૂતિ, આકુતિ અને પ્રસૂતિ 2 પુત્રો થયા, પ્રિવત અને ઉત્તાનપાદ। તો દેવહૂતિજીના વિવાહ કરદમ નામના પ્રજાપતિ સાથે કરવામાં આવેલા। મહારાજ એને ત્યાં કપિલ ભગવાન નામના પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયેલું। મારે આ બધી કથા સાંભળવી છે મહારાજ, कृपा करके ये कथा मुझे सुना दीजिए। मैत्रेय मुनि ने वर्णन कर दिया। प्रजा सुजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादशः। मैत्री मुनि कहे છે કે સુનો વિદુરજી, ભગવાન કરદમજી બ્રહ્માજીની છાયામાંથી પ્રગટ થયા છે. કરદમ ઋષિ મહાન ઋષિ છે, જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોનું દમન કરી અને ખૂબ તપસ્યા કરી. બ્રહ્માજીની આજ્ઞા થઈ એટલે સરસ્વતીની કિનારે સિદ્ધપુર ક્ષેત્ર છે. આજનું સિદ્ધપુર સરસ્વતી નદીની કિનારે છે. આ સિદ્ધપુર ક્ષેત્રમાં નદી કિનારે આવી અને એમણે 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. જો ભાઈ આ જગતમાં તપ કર્યા વિના કોઈને કશું મળ્યું નથી. આ સંસારમાં જેણે જેણે કંઈક મેળવ્યું છે એ તપસ્યાના પરિણામે પ્રાપ્ત કર્યું છે. એટલે ખૂબ તપ કરવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા. આમાં વર્ણન છે કે શબ્દ બ્રહ્મનું રૂપ ધરીને ભગવાન પધાર્યા. શબ્દ બ્રહ્મનું રૂપ ધરી શાબ્દમ બ્રહ્મ દધદ વપુ દર્શ્યામાં તંક્ષત શાબ્દમ બ્રહ્મ દધદ વપુ. વપુ એટલે શરીર. શબ્દ બ્રહ્મનું રૂપ ધરી અને ભગવાને એની સામે દર્શન આપ્યું છે અને કરદમ પ્રજાપતિ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. प्रभु आज मारी आंखों सफल થઈ गई, आज मेरी आंखों को सफलता मिल गई प्रभु, क्योंकि मेरी आंख भगवान को देखे तभी तो सफल है. अगर हमारी आंख हरि का दर्शन न करे तो आंखों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा. महाराज आज मेरी आंखों को संसिद्धि मिल गई. महाराज मैं करदम हूं. करदम नो एक अर्थ है कीचड़. करदम એટલે कीचड़, कादव. महाराज मैं कीचड़ जैसा आदमी, कादव जैसा आदमी, यानी एकानी कौड़ी जैसा हूं मैं, और मेरे सामने आप आ गए. इससे बड़ा भाग्य मेरा कौन हो सकता है. હું નાનકડો એવો નાનો એવો મૂલ્ય વગરનો માણસ અને તમે મારી સામે આવીને ઉભા રહ્યા. મહારાજ આનાથી મોટી વસ્તુ બીજી કઈ હોઈ શકે. મહારાજ બસ મેં તપસ્યા તમારા માટે કરી છે પ્રભુ. મારા મનમાં તમારા સિવાય કોઈ નથી, મને કોઈ અપેક્ષા નથી, અને તમે મને શરણે લેવા માટે આવ્યા છો તો મારો કામ ભય મટે, મારો કાળ ભય મટે, એ તમારા હાથની વાત છે. હરી તમે આવી વ્યવસ્થા કરો. સ્તુતિ થઈ અને ભગવાન છે ને પ્રેમ અને મુસ્કાનથી કરદમની સામે જોઈ રહ્યા છે, હસી રહ્યા છે. હરી પોતાના ભગતને, પોતાના તપસ્વી ભક્તને નિહાળતા ભગવાન એકદમ મુસ્કાન કરી રહ્યા છે. અને મુસ્કાન કરતા કરતા હરિની આંખમાંથી બે આંસુડા ટપકી પડ્યા છે. પ્રભુની આંખમાંથી બે અશ્રુબિંદુ, હરખના અશ્રુબિંદુ ટપકી પડ્યા છે. ભગવાન રો પડે. और ये अश्रुबिंदु जहां पड़े आज उसका नाम है बिंदु सरोवर. તમે સિદ્ધપુર જાઓ ને તો બિંદુ સરોવર નામનું સ્થાન છે. એ બિંદુ સરોવર आज भी है वहां पर. भगवाने કહ્યું કરદમ પ્રજાપતિ વિદિત્વા તવ ચૈત્યમ મે પુરેવ સમયોજિત. हे करदम जी, आपके चित्त में जहां विचार उठते हैं वहां पर मैं बैठा हूं. विदित्वा तव चैत्यम, તમારા ચિત્તમાં શું છે એની મને બધી ખબર છે. તમારા મનમાં શું ભર્યું છે એ બધું હું જાણું છું. મહારાજ તમારી બધી કામના પૂર્ણ થશે. તમારે વિવાહની ઈચ્છા છે મહારાજ, આપ ચિંતા ન કરો, તમારા માટે મેં બધી વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. પણ તમારી તપસ્યા નિહાળી મારા મનમાં એક ભાવ થાય છે કે તમને મારે મારા બાપુજી બનાવવા છે. मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं. मारे તમારો દીકરો થવું છે. देखो આ માણસનું કેટલું પવિત્ર જીવન હશે, એને કેટલી તપસ્યા કરી હશે કે ભગવાનને એના દીકરા બનવાનું મન થયું. महाराज ये तो मेरा सौभाग्य होगा, आप मेरे बेटे बनकर आए, और इससे बड़ा भाग मेरा और कोई हो ही नहीं सकता. देखो આજે પણ મહર્ષિ અરવિંદ એમ કહેતા, મહર્ષિ અરવિંદ તમે નામ સાંભળ્યું છે, પોંડેચેરીમાં જેને પોતે આશ્રમ બનાવેલો, એ પોતે મહાલક્ષ્મીના ઉપાસક હતા. અતિ મનસ્વાદ એણે આપ્યો છે. બહુ સુંદર વાત છે. મહર્ષિ અરવિંદ જ્યારે ધ્યાનમાં બેસતા ને ત્યારે એનું આસન જમીનથી 1.5 ફૂટ ઊંચું થઈ જતું, એટલા હળવા થઈ જતા હતા. મહર્ષિ અરવિંદ પોતે કલેક્ટર હતા એ સમયના, IAS, અને વડોદરામાં એણે કલેક્ટરી પણ કરેલી. પછી એણે સંન્યાસ ધારણ કર્યો અને પોંડેચેરીમાં આશ્રમ બનાવ્યો. પોતે ધ્યાન યોગી હતા, મહાલક્ષ્મીના ઉપાસક હતા અરવિંદ. અરવિંદ એમ કહેતા કે આજે પણ અવકાશમાં એટલી બધી ચેતનાઓ વિચરણ કરે છે કે જેને જન્મ લેવો છે પણ યોગ્ય માતા પિતા મળતા નથી. કોઈ મા બાપ બનાવવા જેવા હોય તો એના પેટે જન્મ લઉં ને એમ.
योग्य माँ बाप मुझे मिले तो मैं जन्म लेना चाहता हूं। तो अभी कितनी चेतनाएं आकाश में विचरण करती है, घूमती रहती है, भटकती रहती है। उसको जन्म लेना है लेकिन योग्य माँ बाप उसे नहीं मिल रहे। तो भगवान ने पर जन्म लेवो छे मेरे भाई बहन, परमात्मा ने पण इच्छा थाय छे कि मैं तुम्हारे द्वारा जन्म लेना चाहता हूं, मैं आपको मेरा पिता बनाना चाहता हूं। हे करदमजी, तमारो दीकरो बनीश अने नष्ट आत्मपथने प्रवर्तमान करीश। आत्मानो मार्ग छे ने ए वखते भूलाई गयो हतो। लोको भूली गया था कि आत्मानो मार्ग केवो होय, आत्मानी प्राप्ति माटे शुं करवुं जोईए। तो ए जे नष्ट थई गेलो मार्ग छे एनुं प्रवर्तमान करीश, मैं आपका बेटा बनूंगा। भगवान ने वरदान आप्યું છે। बाद में वर लेकर महाराज आ गए अपने आश्रम में। महाराज आश्रम में आकर बैठ गए। हम लगे तस्मीन हूत हुताश्रम, रुष्ट पुष्ट शरीर से एकदम। देखो एक वक्त भगवान दर्शन थी जाए ने એટલે પછી તમારી બધી चिंता मटी जाए। તમારો તાપ પાપ સંતાપ જીવનમાં કંઈ નથી રહેતું। પરમાત્માનું દર્શન એક વખત થઈ જવું જોઈએ બસ। न पाप रहेगा, न ताप रहेगा, न परिताप रहेगा, सब कुछ मिट जाएगा। बैठे निश्चिंत होकर बैठे आश्रम में। बीजी बाजू मनु महाराजे जाण्યું કે એની પુત્રી દેવહૂતિની ઈચ્છા કરદમ સાથે વિવાહ કરવાની છે। કારણ કે દેવહૂતિ જે નારદજીના મુખેથી કરદમની પ્રશંસા સાંભળી कि बड़े तपस्वी है, बड़े तपस्वी महापुरुष। तो मन में सोचा कि मैं उनसे विवाह करूंगी। तो पोताना मातानी आगळ निवेदन कर्यो। शतरूपा, देवहूति और मनु महाराज तीनों करदम जी के पास पधारे। करदम जी ने पासे आश्रम में पधार्या, प्रणाम करे छे। मनुजी नु आगमन थयुं, करदम जी सम्मान कर्युं छे। देखो राजा अने सन्यासी आ बंने छे ने बेसी न रहेवाय, एने परिभ्रमण करवुं जोईए। आ बंने ज्यारथी बेसी रहता भोग विलास में डूब्या ने, सन्यासी भोग विलास में डूबेलो ने जो फरे नहीं तो धर्म बगड़े छे। आज धर्म हुं काम बगड़्या छे? सन्यासीओ आश्रम बनावीने बेही गया छे। कहेवड़ावे पोताने सन्यासी, पण एने कोई तप करवुं नथी, एने फरवुं नथी, एने परिभ्रमण नथी करवुं। सन्यासीए परिभ्रमण करवुं जोईए, राजाए पण परिभ्रमण करवुं जोईए। राजा जो भोग विलास में डूबी जाए तो प्रजाना संस्कार बगड़े छे, चोर लोकोनो त्रास वधी जाय छे, लुटारोनो त्रास वधी जाय छे। એટલે महाभारतનું वचन છે કે सन्यासी और राजा को परिभ्रमण करना चाहिए, घूमते रहना चाहिए कि जेथी एने साची खबर पड़े। घूमते घूमते आए और कहा, करदम जी मैं आपको संबंधी बनाने आया हूं, मेरी बेटी का विवाह आपसे करना है। बात सुनकर करदम जी प्रसन्न हो गए ने बोले, बढ़िया बात बताई महाराज आपने, बहुत बढ़िया। बाड मुडवो कामोह अप्रत्ताच तवात्मजा आवयोरनुरूपोसा भाद्यो वैवाहिको विधि। महाराज बहुत बढ़िया बात आपने इसलिए सुनाई कि आपकी बेटी अप्रत्ता है, तमारी दीकरी अप्रत्ता छे। अप्रत्ता એટલે શું? જે કન્યાના વેવિશાળનો વિચાર જે યુવક સાથે કર્યો હોય, પેલી જ વખતમાં એ કન્યા અને યુવક એકબીજાને જુએ અને માતા પિતાની સંમતિથી પ્રથમ જ વખતમાં વેવિશાળ અને એનો વિવાહ થઈ જાય એટલે એ દીકરી અપ્રત્તા કહેવાય। પહેલી બાર में ही આજે આવું નથી થતું। આજે તો છોકરીને એક યુવક જોવા આવે, પછી પાછું બીજો આવે, પછી ત્રીજો આવે, પસંદ પડે નહીં એટલે ચોથો, પાંચમો, 10મો, 15મો, કોણ જાણે કેટલામાં આવતા હશે ખબર નથી। અને પસંદ ન પડે છતાંય, આટલા બધા જોયા છતાંય પસંદ ન આવે, હો ઠેકાણા જોવામાં આવે અને છતાંય ડાયવોર્સ, છતાંય છૂટાછેડા દઈ દેવામાં આવે। આ કરુણા છે અત્યારે, આ સમાજની આ કરુણા છે મેરા ભાઈ બહેન। તો અહીં પ્રથમ જ આપણે પહેલાના સમયમાં તો બ્રાહ્મણો વેવિશાળ કરી આવતા ને, બ્રાહ્મણો જતા, ગોરબાપો જાય અને નક્કી કરી આવે, તારી દીકરીનું મેં ફલાણાને ઘેર નક્કી કરી લીધું છે, પછી કાંઈ બોલાય નહીં। તો એના સંતાનો પેલા સંસ્કારી સંતાનો થતા, એ કન્યાને અપ્રત્તા કહેવાય। અને પહેલી જ વખતમાં બધું निर्णय अच्छा हुआ महाराज, और मैंने आपकी बेटी के बारे में सुना है कि आपकी बेटी बड़ी रूपवान है, मैंने सुना है उसके बारे में। આમાં વર્ણન કરે છે કરદમજી કે તમારી દીકરી એક વખત તમારી અટારી ઉપર રમી રહેલી હતી પોતાની સખીઓ સાથે, એવામાં વિશ્વાવસુ નામના ગંધર્વ વિમાનમાં બેસી નીકળ્યા
और उन्होंने आपकी बेटी को देख लिया। तमारी दीकरीना रूप ने जोई अने आ महापुरुष मूर्छित हो गए और विमान में से नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए। एटला बधा रूपाळा हता देवहूति जी, एटला बधा रूपवान हता। आज मैं देख रहा हूँ आपकी बेटी बड़ी सुंदर है अने महाराज करदमजी पण सुंदर हता। एनी मुख शोभा ने देवहूति जी निहाળી રહ્યા છે। कहा आपकी बेटी मुझे मंजूर है महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि एक संतान के होने के बाद मैं संन्यास धारण करूंगा। पूछ लीजिए मंजूर है? हाँ कह दी। और उसके पश्चात दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मनु महाराजे पोतानी पुत्री करदम साथे विवाहित करी अने एनी साथे विवाह करी पोते पोताना नगरमा पधार्या छे। आमां वर्णन छे कि मनु महाराज ज्यां निवास करता था जे नगरीमां, एनुं नाम हतुं बरहिष्मती नगरी। आ नगरी मनुजीए ज्यां बनावी थी ने त्यां वराह भगवान थोड़ा रोम पड़ेला हता। वराह भगवाने ज्यारे हिरण्याक्षनो वध कर्यो ने त्यारे थोड़ो केश पड़ेला होय ने, थोड़ा रोम त्यां पड़ेला हता। एटले एना उपर आमणे नगरी बनावेली अने मनुजी भगवानना महान भक्त हता। ए साराम सारा कथाकार हता, साराम सारा श्रोता हता। એટલે मनुजी कथा कहता, कथा सांभळता अने नित्य भगवान की कथा में लीन रहते थे। नित्य मनुजीए કેટલા સારા સારા ગ્રંથો આપ્યા છે આપણને। તો કહેવાનો ભાવ કે મનુજીના જીવનમાં ક્યારે ક્લેશ નહોતો આવ્યો, કારણ કે એ હંમેશને માટે કથાનું સેવન કરતા। सुनिए श्लोक में लिखा है, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा भौतिकाच कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम् बाधन्ते हरिसंश्रयम्। शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, कोई भी क्लेश उसके जीवन में कभी भी नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने हरि का आश्रय कथा के द्वारा लिया था। देखो कथा सांभळवी એટલે હરિનો આશ્રય લેવાની એક રીત છે। નામ જપ કરો, કથા સાંભળો, હરિનો આશરો લેવાની એક રીત છે। અને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ મેરે ભાઈ બહેન કથા જ મટાડે છે, કથાથી જ દુઃખ મટે છે। તમે ગમે એટલા દુઃખી હો શરીરથી, મનથી, ગમે તે પ્રકારે જો કથા સાંભળો ને તો તમારું દુઃખ મટી જાય છે। તમે કથામાં મન લગાવો, મન લગાવીને કથા સાંભળશો ને તમને આશ્વાસન મળશે। અને દુઃખી માણસ હોય ને એને કથા સાંભળવી વધારે ગમે છે। गोस्वामी मानस में लिखते हैं, हनुमान जी महाराजे जानकी जी ने दुखी जोया तो हनुमान जी विचार करो कि मारी माता ने एना दुख ने मटाड़वा माटे मारे शू करवू, सुख आपवा शू करवू। तब उनको एक ही विचार आया मन में कि चलो मैं राम कथा सुना देता हूं। रामचंद्र गुण बरने सुनत ही सीता कर दुख भाना, सुनत ही सीता कर दुख भाना। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। हनुमान जी ने राम कथा जानकी को किस अवस्था में सुनाई थी? गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण जानकी जी નું હરણ કરીને લાવ્યો અને અશોક વાટિકામાં મૂક્યા।
10 મહિના અહીંયા અશોક વાટિકામાં રહ્યા પછી હનુમાનજીએ એને નિહાળ્યા. 10 મહિના અશોક વાટિકામાં વીતી ગયા પછી હનુમાનજી ત્યાં પધાર્યા. એમ કહેવાય છે, સંતોનું નિવેદન છે, માનસ પિયુષનો મત છે કે શ્રી જાનકીજીએ જ્યારથી એ અશોક વાટિકામાં આવ્યા ત્યારથી ઊંચી નજર કરીને કોઈની સામે જોયું નહોતું. કેશ ધોયા નહોતા, સ્નાન નહોતું કર્યું, પાણી નહોતું પીધું, અન્ન નહોતું ખાધું, એકની એક ઠેકાણે બેસી રહ્યા છે. ગોસ્વામીજી લખે છે સુંદરકાંડમાં કે નિજ પદ નયન દિયે મન રામ પદ કમલ લીન, પરમ દુખી બા પવન સુત દેખી જાનકી દીન. નિજ પદ નયન દિયે મન, અને જાનકીજી પોતાના પગના ચરણોના બંને અંગૂઠા તરફ પોતાની દ્રષ્ટિને જંત્રિત કરીને બેસી રહેતા. અંગૂઠામાં ભગવાન રાઘવના ચરણોનું ધ્યાન કરતી હતી જગદંબા. એને નજર ઊંચી કરીને જોયું નહોતું, રોયા કરતી હતી, બસ ઇતની રોતી રહેતી હતી ભગવાન કી યાદ में. આ તો શરીરમાં એટલો બધો વિયોગ હતો. આમ તો વિયોગ રાગને કારણે શરીર બળી જવું જોઈએ, પણ ન શું કામ બળ્યું? કારણ કે આહુડા એટલા પડતા હતા. જેમ ભીનું રૂ છે ને, એને તમે જલ્દી બાળી ન શકો, એમ ભીનું શરીર કેમ બળે? બાકી વિયોગ તો ખૂબ હતો. અને આવી વિયોગજન્ય અવસ્થામાં એને निहाली जब माता को, तब हनुमान जी ने राम कथा सुना दी. कहने का भाव ये है मेरे भाई बहन कि कथा से दुख मिटते हैं. કોઈ પણ જાતનું દુઃખ તમારા જીવનમાં આવે ને, કથાનો આશરો લઈ લો. તમે ગમે એવા દુઃખી કેમ નથી, પણ કથાનો આશરો તમે લઈ લો ને, એટલે તમારી ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય, તમારા વિચારો શુદ્ધ બને, તમારી હિંમત વધે, તમારો ભરોસો વધે, અને આ રીતે તમારું દુઃખ મટે છે. એટલા માટે આમાં લખ્યું છે કે મનુ મહારાજ કે જીવન में कभी क्लेश नहीं आया था. मैत्रेय मुनि वर्णन करे છે કે પિતાજીએ પ્રસ્થાન કર્યા પછી આ સાધ્વી સ્ત્રી છે એ પતિના ઈશારા પ્રમાણે એની સેવા કરવા લાગી. કોણ? દેવહૂતિજી. નિત્યમ પરિચરત પ્રીત્યા, પ્રીતિથી સેવા કરે છે, હૃદયમાં ગૌરવ છે, મધુર ભાષાથી મધુર વાણીથી વારંવાર સંબોધન કરી અને એના પતિને, એના મનને એને જીતી લીધું છે. દેખો, પતિદેવનો સ્વભાવ છે ને બહુ ગરમ હતો, અને ગરમ સ્વભાવના પતિદેવની સેવા કરવી અઘરી વસ્તુ છે ભાઈ. અપ્રમુદ્યતા નિત્યમ તેજ્યાંશ સમતોષ છે. તેજીયાંશ સમતોષ, તેજીયાંશ એટલે તેજસ્વી સ્વભાવ છે, ગરમ સ્વભાવ છે. અને એવા સ્વભાવના પતિની સેવા કરવીને એ નારી માટે કસોટી છે. છતાં એમણે ખૂબ સેવા કરી છે, અને ઘણા બધા વર્ષો સુધી સેવા કરતા કરતા શરીર સુકાઈ ગયું. राजा की बेटी है, राजपुत्री है, लेकिन सब भोगों का त्याग कर दिया इस देवहूति ने, और कभी कभी कोई इच्छा नहीं रखी, बहुत सेवा की, कोई कामना न रखी कि भाई मैंने आपसे ब्याह किया है, शादी की है, मेरे लिए ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, मुझे रहने के लिए अच्छा घर दीजिए, मेरे ये भोग सामग्री मुझे चाहिए, कभी मांगा नहीं कुछ देवहूति जी ने, कभी कुछ मांगा नहीं. एक वखत महाराजની દ્રષ્ટિ દેવહૂતિ ઉપર પડી અને એને જોયા પછી યાદ આવ્યું, આહા, વર્ષો સુધી